ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितं श्याम। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, അധ്യായം 4, 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्दरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्दरिष्यसि। हरे कृष्णा। श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्ण। अभी चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवानेव विधिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। विनोदिनी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव बुद्धिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण। अभी चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। रिपोर्ट प्रिया माता जी। अभि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। रजनी माता जी। हरे कृष्ण। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। താങ്ക് യു പ്രഭുജി. മലയാളത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട്? ഇവിടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് പ്രഭു. പ്രിയ മാതാജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചോളൂ. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendent knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാപികളിലും പാപികളായാലെങ്കിലും ശരി, മോസ്റ്റ് സിൻഫുൾ ഓഫ് ഓൾ സിന്നേഴ്സ്, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാപം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബോട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്സെൻഡന്റ് നോളജ്, അത് ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ഓവർ ദ ഓഷൻ ഓഫ് മിസറീസ് എന്നാണ്. നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെല്ലാം? നമ്മൾ ആ ദിവ്യജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവബോധത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർത്തും.
മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കഴുകി കളയാനുള്ള ആ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. So proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence which goes on in the ocean of nations. അത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ, നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം, നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി, ഭഗവാനും നമ്മളുടെ ബന്ധം, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു വഴി തെളിയിക്കും? നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്, അതായത് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതിജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സഹായം ഭഗവാന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, വി ആർ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ഓഫ് നേഷൻസ്. എന്താണ്? അജ്ഞതയുടെ സാഗരത്തിലാണ് നമ്മൾ. അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ്. ഇത് ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് നമ്മളെപ്പോഴുള്ള, അതായത് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, നമുക്ക് വിവേക ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ വിവേക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരം കയറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിഗാർഡഡ് ആസ് എൻ ഓഷ്യൻ ഓഫ് നേഷൻസ്, അജ്ഞതയുടെ ഒരു സാഗരമാണ്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ആസ് ബ്ലേസിംഗ് ഫോറസ്റ്റ്, സംസാരധാവ അനലീത ലോക. ബ്ലേസിംഗ് ഫോറസ്റ്റ്, കാട്ടുതീ അത് പടർന്നു പിടിച്ചാൽ അതിനെ കെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ബ്രിഗേഡിനെ വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റും? ഇല്ല. നല്ല ഘോരഘോരമായിട്ടുള്ള ഘോരഘോരമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ എഫേർട്ട് കൊണ്ടൊന്നും അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഭവസാഗരം, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം അത്രയും ആ ഒരു ഓഷ്യൻ, സാഗരത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാഗരം നീന്തി കടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങിയാൽ ആ സാഗരം, മഹാസാഗരം നമുക്ക് ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് സമാനമാക്കിയിട്ട് തരും ആ സാഗരം. അപ്പൊ അത് മറികടക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതേപോലെ എത്രയും കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ എഫേർട്ട് കൊണ്ടൊന്നും അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് ഘോരഘോരമായിട്ടുള്ള ആ മഴയിലൂടെയാണ്. ആ മഴയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ആ കാട്ടുതീനെ കെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ഹവർ എക്സ്പേർട്ട് എ സ്വിമ്മർ വൺ മേ ബി, സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി സിവിയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയ നീന്തൽക്കാരനാണ് ശരി, ഒരു സാഗരത്തില്, ഒരു സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നീന്തി കടക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര വലിയ എക്സ്പേർട്ട് സ്വിമ്മർ ആയാലും ശരി, നമുക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ ചെറിയ നദികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും കര പറ്റും, പക്ഷെ സമുദ്രത്തിൽ പറ്റില്ല. If someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, he is the greatest savior. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ബോട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ രക്ഷകർത്താവ് ആരാണ്? ആ രക്ഷകർത്താവാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ സംസാര സാഗരം താണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം, എത്ര തന്നെ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആയാലും ശരി, അത് നടക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ വേണം, ഒരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ പെടുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് ഈ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് അതായത് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ആയാലും ശരി, നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. അതാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില് 2 ശ്ലോകം മുമ്പ് പറഞ്ഞത്, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാൽ ഉപദേക്ഷം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷം, അങ്ങനത്തെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സംസാര സാഗരം മറികടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് റിസീവ് ഫ്രം ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലിബറേഷൻ. അപ്പൊ ആ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെയും സാധുവിനെയും ആശ്രയിക്കണം. അവരുടെ ആ അഭയത്തിൽ മാത്രമാണ്
നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ഈ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് കിട്ടും, പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് കിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് വേണം നമ്മൾ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര ഈ വഴി കൂടെ തന്നെ പോകണം. ദ ബോട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ മോസ്റ്റ് സബ്ലൈം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ഈ പ്രക്രിയ വളരെ വളരെ സരളമാണ്, അതേ സമയത്ത് തന്നെ മോസ്റ്റ് സബ്ലൈം, ഏറ്റവും അത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, മോസ്റ്റ് സബ്ലൈം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഗുരുവിൻ്റെയും സാധുവിൻ്റെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന പ്രകാരം നമ്മളിത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പെർഫെക്ഷൻ അത് ഉറപ്പാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴിയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും ഗുരു മുഖേന. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ശരി, നമ്മൾ ഈ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതിനെ അറ്റോൺ ചെയ്യാം, പ്രായശ്ചിത്തം, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നല്ല വഴി കൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ മോക്ഷദ്വാരത്തിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിത സേവനം തുടങ്ങുന്നത്. അതുവരെ നമ്മള് മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഈവൻ സത്വഗുണത്തിലും നമ്മളുടെ ഭക്തി ശുദ്ധമല്ല. സത്വഗുണത്തിലും മീതെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശുദ്ധ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടുന്നാണ് നമ്മളുടെ ശുദ്ധഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. പ്യൂർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ടൈം യു ട്രാൻസെൻഡ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ടു ദ മോഡ് ഓഫ് പ്യൂർ ഗുഡ്നെസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ദ ബോട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മോസ്റ്റ് സബ്ലൈം. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ, കാരണം നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ബോധമുണ്ട് ഭഗവാന്. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം, നമ്മളുടെ ശീലങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഇംപെർഫെക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ. മറ്റു യുഗത്തിൽ പോലുള്ള ആ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലൗ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാഹ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായി ഉപദ്രവം. അപ്പം കലിയുഗത്തില് ആൾക്കാരുടെ ആ സ്വഭാവം എന്താണ്? പ്രായം കൊണ്ട് അവർ അല്പായുസുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ, ഇതൊക്കെയാണ്. മന്ദന്മാരായിരിക്കും, മന്ദഭാഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും, സുമന്ദന്മാരായിരിക്കും, ലെസ് ഇന്റലിജൻസ്, അല്ലെ, ലേസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭാഗ്യദേവതയും അവരെ കനിയില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ആങ്സൈറ്റി, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്, എന്ത് സംഭവിക്കും, എൻ്റെ ജോലി നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ, ഒക്കെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ, അതേപോലെ തുടരുമോ, കുട്ടികളുടെ കാര്യം, അവരുടെ ഭാവി, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മളെ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, ചിത, നമ്മളുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിത ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു വാക്കിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, അല്ലേ? ചിന്തയും ചിതയായിട്ട്. ഇപ്പൊ ചിത നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊല്ലുള്ളൂ, ചിന്ത ഓരോ നിമിഷവും ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിന്ത നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിതയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ ആ ജന്മത്തിൽ. പക്ഷെ ഒരു ജീവിത ആയുസ്സില് നമ്മള് ചിന്ത ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ? ചിന്തയാണോ ചിതയാണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം.
ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ സാധുക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ആപ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ്. എന്താണ്? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയതായിരിക്കും. ആരും അതിനുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലാത്തത്, ഫ്രീ ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ്. യെസ്, മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുകളും സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലിയാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല, ഒരു തെറ്റുകളും ഉണ്ടാവില്ല. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം തെറ്റായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനാ യുദ്ധത്തിൽ അധർമ്മം കാണിച്ച് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കും. അതെന്താണ്? നമ്മളുടെ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ അവബോധം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് നിലയിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ തെറ്റല്ല. അത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി പെർഫെക്റ്റാ. നമ്മളുടെ കണ്ണില്, നമ്മളുടെ അറിവിന് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ അവബോധം ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തരുന്ന ശാസ്ത്രം, ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഓംകാരം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രീതിങ് നിന്നാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രം എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ രീതിക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശുദ്ധി അനുസരിച്ചിട്ട്, പ്യൂരിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്നതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. ഒരാൾക്കും അതല്ല പറയുന്നത്, എത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയാലും ശരി നമുക്കത് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഗുരു, സാധു ആൻഡ് ശാസ്ത്ര. ടെക്സ്റ്റ് 37 അടുത്തത്. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നേർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നേർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. ഓക്കെ, ജൂബി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ വായിക്കണില്ല പ്രഭു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥൈധാംസി സമിഗ്നോഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റോഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനോദിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന യജ്ഞാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. രജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥൈധാംസി സമിഗ്ധോഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. റോഷി മാതാജി, ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Virthanam by His Divine Grace, Sabha Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. നമുക്കറിയാം കാട്ടുതീ എല്ലാ മരങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, നല്ലൊരു അനാലജിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ദ ഫയർ ഓഫ് നോളജ്, നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കർമ്മം 3 വിധത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കർമ്മം, അകർമ്മം ആൻഡ് വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ലതോ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കർമ്മം പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പല അർത്ഥത്തിലെടുക്കാം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി, ചില ആൾക്കാർ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അവന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയും, അതായത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. കർമ്മം പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. അവന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അത് നല്ലതാവാം, ചീത്തയാവാം. നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത, സത്കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കർമ്മം, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റി, കർമ്മം. ഓക്കെ, ശാസ്ത്രം നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വികർമ്മം, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള 4 വികർമ്മങ്ങൾ എന്നാണ്: നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഓക്കെ, നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ഇത് 4ഉം എന്താണ്? വളരെ വളരെ ഗ്രോസ് ആയിട്ട് സ്ഥൂല തലത്തിലുള്ള ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ്. പിന്നെ അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അകർമ്മത്തിൽപ്പെടും. നമ്മളുടെ തൃപ്തിയല്ല, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയല്ല, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അകർമ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആസ് എ ബ്ലേസിംഗ് ഫയർ ടേൺസ് ഫയർ ടു ആഷസ്, Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കാര്യം, കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം പറയും. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഇച്ഛിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കർമ്മം, അതിനാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് സത്കർമ്മമായിരിക്കാം, ദുഷ്കർമ്മമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടിനെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? ദ ഫയർ ഓഫ് നോളേജ്, ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. തിയറി ഈസ് സംതിങ്, ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഈസ് സംതിങ് എൽസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈവൻ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തിയറി നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കും, അതേപോലെ ലാബിൽ പോയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ബുക്കിൽ പഠിച്ചത്, അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു, ലാബിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ട്, അത് റിയലൈസ് നോളജ് എപ്പോഴാവുക? അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സ്വഭാവജം, ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം വേണം, അതിനോടുകൂടി വിജ്ഞാനം. അതായത് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലൈസ് നോളജ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ, അതായത് ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് നോളജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്ലൈഡ് നോളജ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മത്തെയും, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻസ്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ, അതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയും. എങ്ങനെ? അതിനെന്താ ഉദാഹരണം? ആസ് എ ബ്ലേസിംഗ് ഫയർ ടേൺസ് ഫയർ ടു ആഷസ്. അങ്ങനെ കാട്ടുതീ എങ്ങനെ മരങ്ങളെ മുഴുവനെ ഭസ്മമാക്കുന്നു, അതേപോലെ ഈ ജ്ഞാനം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും, എല്ലാ കർമ്മഫലത്തെയും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പെർഫെക്റ്റ് നോളേജ് ഓഫ് സെൽഫ്
and super self and of their relationship is compared herein to fire. അപ്പൊ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് സെൽഫ്? ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. സെൽഫ് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ, നമ്മള്, ആത്മാവ്. സൂപ്പർ സെൽഫ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക, അവർ രണ്ടും പേരും ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ തീ, അഗ്നിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നോളജ്. ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും വിചാരം ഈ ഒരു ലൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ്, എന്താണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ പരമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. നമ്മളെ എന്തോ സുഹൃതി കൊണ്ട്, മുൻജന്മ സുഹൃതി കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരവസരം കിട്ടി. നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ അനുകമ്പ കൊണ്ടും നമുക്കിത് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, അത് പ്രകാരം ജീവിക്കാത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 99.99% ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആരാന്ന് അറിയുന്നില്ല, ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അറിയുന്നില്ല. ഇത് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആയി. അതാണ് ഇവിടെ ഫയറിനോട് എന്താ പറയുക ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. So this fire not only burns up all reactions to impious activities, but also all reactions to pious activities, turning them to ashes. ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, നമ്മുടെ ഇംപയസ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കണം, പക്ഷേ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എന്തിനാ നശിപ്പിക്കണം? അത് ചോദ്യമല്ലേ? ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത് എനിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാണ്, പിന്നെ അതും നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, അപ്പൊ വേണ്ട, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടി വെച്ചതെല്ലാം നല്ല സർക്കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലം എല്ലാം നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുണ്യം നശിച്ചു പോയ പിന്നെന്താ കാര്യം? പുണ്യം നശിക്കാതിരിക്കല്ലേ വേണ്ടേ? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ നോളജ്, ഈ ഫയർ വിൽ ബേൺസ് അപ്പ് ഓൾ റിയാക്ഷൻസ് ടു ഇംപയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, പാപകർമ്മങ്ങൾ. അത് മാത്രമല്ല ഓൾ റിയാക്ഷൻ ടു പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് കുറച്ച് കടുപ്പല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം? ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും സത്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നശിപ്പിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ? എന്താണ് കാരണം? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവദ്ധാമിൽ സത്കർമ്മ ആണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണോ? അതന്നെയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് സത്കർമ്മ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്കർമ്മം 0 ആയിരിക്കണം, ദുഷ്കർമ്മം 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മള് ഭഗവദ്ധാമിൽ പോകാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മം നമ്മളെ ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കും, സത്കർമ്മം നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കും. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരംധാമിലേക്ക് പോകണം. പരംധാമിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 0 ആണോ? ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നിൽ, ഒരു ബാലൻസും പാടില്ല. സത്കർമ്മം പാടില്ല, ദുഷ്കർമ്മം പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവിടെ പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് നമ്മളുടെ പുണ്യകർമ്മം? പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏത് കർമ്മത്തെയാണ്? അകർമ്മം. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യം അകർമ്മമാണ്. അതിന് കർമ്മഫലമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അർജുനനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദുര്യോധനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദുര്യോധനൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് കർമ്മഫലമുണ്ട്. അർജുനൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, അതിന് കർമ്മഫലം ഇല്ല. അപ്പോ അർജുനൻ അകർമ്മ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും
ദുര്യോധനൻ കർമ്മ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും സത്കർമ്മവും ദുഷ്കർമ്മവും 0 ആവണം, നില്ലാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പ്രവാദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, രണ്ടും ഭസ്മമാക്കണം. അപ്പൊ പുണ്യം എല്ലാവരും പറയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, പുണ്യം. അപ്പൊ ഈ സത്കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം അതിനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുണ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകർമ്മത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തും പുണ്യകർമ്മം. ആ പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യല്ല. ആ സത്കർമ്മം അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. നമ്മൾ പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So there are many stages of reaction. Reaction in the making, reaction in fructifying, reaction already achieved, and reaction in prairie. അതായത് ബീജം, കൂട്ടം, പറഞ്ഞ പല പല പ്രകാരമുണ്ട്. അതായത് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്. റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വിത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വഴുതനങ്ങയുടെ വിത്ത് പാവിയോടെ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ പറിക്കാൻ പറ്റുമോ? കിട്ടോ? വഴുതനങ്ങയുടെ വിത്ത് പാവിയോടെ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ കിട്ടോ? ഇല്ല. ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3-4 മാസമെങ്കിലും പിടിക്കില്ലേ അത് പ്ലാന്റ് ആയി വളർന്ന പൂവായി അതിന് കായവണമെങ്കിൽ, അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു, അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഫലം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ പിടിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ പിടിക്കും, ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങള്, വർഷങ്ങള്, ജന്മങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാം. ചിലതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ്, ചിലത് മാസങ്ങൾ പിടിക്കും. എങ്ങനെ ഒരു വിത്ത്, ഒരു ഇത് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവ്, ഇതൊക്കെ വിത്ത് നമ്മൾ പാകിയാൽ വർഷങ്ങളോളം പിടിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് വർഷങ്ങളോളം പിടിക്കും, ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങളോളം പിടിക്കും. അപ്പൊ അത് ഉടനെ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്. റിയാക്ഷൻ ഫ്രക്ടിഫൈങ് അത് മേക്കിംഗ് അല്ല, അത് ആൾറെഡി പൂവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കായവണം, പിന്നെ ഫലമാവണം. അതിനുള്ള സമയമുള്ളൂ. ആൾറെഡി മരമൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് പൂവിട്ടു, ഇനി കായവണം, പിന്നെ ഫലമാവണം. റിയാക്ഷൻ ആൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം നമ്മുടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അച്ചീവ്ഡ്. ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ പ്രയറി അത് സ്റ്റോക്കാണ്, സ്റ്റോക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഫ്രക്ടിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ബട്ട് നോളേജ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റി ബേൺസ് എവറിഥിങ് ക്രാഷസ്. ഇതിനെല്ലാം പ്രാരാബ്ധകർമ്മം, അപ്രാരാബ്ധകർമ്മം, ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? ഈ ജ്ഞാനത്തിനുണ്ട്. നോളേജ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ അതുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ആഷതാക്കാം, ഇതിനെല്ലാം ഭസ്മമാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മള് വിരൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തീയിലിട്ടു, അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ കിട്ടുമോ അടുത്ത മാസം കിട്ടുമോ? വിരൽ കൊണ്ടുപോയി തീയിലിട്ടാൽ അതിന്റെ ഫലം എപ്പോ അറിയും? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്, ഉടനെ. അല്ലേ? നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മോഷ്ടിച്ചു, ആരും അറിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോ കിട്ടും? അപ്പൊ കിട്ടില്ല. പോലീസ് പിടിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് പോലീസൊക്കെ പിടിച്ച് കോർട്ടിൽ പോയി അതിന്റെ വിധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടും വിചാരിക്കും, രക്ഷപ്പെടാനും വഴി. ഓക്കെ, കള്ളസാക്ഷി കൊടുത്തിട്ടും അങ്ങനെ പ്രൂഫ് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാം. നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പൈസ ബ്രൈബ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. എപ്പോ? ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടാം, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടാം. അതിന് കൺഡ്യൂസീവ് ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കും. ഇവിടെ ഭൗതിക കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കാം, ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാം. അതിനുള്ള ആ ഒരു
കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ആ ശിക്ഷ നമുക്ക് പലതരത്തിലും വരാം. അസുഖമായിട്ട് വരാം, റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരാം, ധനം നഷ്ടപ്പെടാം, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യാധി വന്നിട്ട് പോവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം. ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ പല പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ശിക്ഷയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ മഹാമാരി വന്നത്, എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇപ്പോഴാണ് റെക്ടിഫൈ ആവുന്നത്, ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ പാകിയാൽ അതിന്റെ ഫലം പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പല സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്ന, അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും പല പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ജന്മങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ എല്ലാ കർമ്മത്തെയും അത് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്, ഫ്രക്ടിഫൈങ്, ഓൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ്, പ്രയർ, ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, നോളജ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ബേൺസ് എവറിഥിങ് ടു ആഷസ്. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മത്തെയും അതേപോലെ അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മത്തെയും എല്ലാം സ്റ്റോക്കിലുള്ള, നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാവണം, എനിക്കിത് വേണം, അത് വേണം, അതെല്ലാം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ജന്മം തരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആണ് പ്രാരാബ്ധം, അപ്രാരാബ്ധം എല്ലാം. കൂട്ടം, ബീജം എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. So when one is in the complete knowledge, all reactions, both a priori and a posteriori, are consumed. Prarabdham, aprarabdham ellam nashipikkum. In the Vedas, Brihad Aranyaka Upanishad, it is stated, Ube Uhaivaisha ete tarati amrita sadhva asadhuni. One overcomes both the pious and the impious reactions of work. അപ്പോൾ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുണ്യം, പാപം, ദുഷ്കർമ്മം, സത്കർമ്മം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം കൊണ്ട്. ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാ കടാക്ഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും any questions ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്തത് 38 കാണിച്ച വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഈ ID യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, യാത്രയുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. 38 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെ? 37, 36, 37 നമ്മൾ എടുത്തപ്പോ, അല്ലെ? അതെ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് രമണിപതി പ്രഭുവിന്റെ, ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവതിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, തായ്ഗോ പ്രേമാനന്ദേ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. വേണമെന്നെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റീജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ